मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूत्वा ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जयतं स्मृतपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा सामने आज ये उपस्थित है आसिक चोटा गोपीनाथ से संपर्क श्रवण करवा से कथा श्रवण करा पूर्व गोटे दुटा कथा कह आपण मान मध्य को माने अहंकारी बहुत अहंकार अच्छे अहंकार टा भल ना खराब अहंकार टा भल ना खराब अहंकारी हवा भल अहंकारी हवा भल कौन अहंकार ना सत्य अहंकार अहंकार दुई प्रकार अच्छे सत्य अहंकार मिथ्या अहंकार अहंकार माने कौन अहम माने मु ना कि मु मोर भावटा मु किए ये भावटा ना अहंकार ना तो मु डाक्तर मु प्रोफेसर मु प्रधानमंत्री ये मु अहंकार यही अहंकार मिथ्या अहंकार ना कि यही अहंकार ठीक नहीं मु कृष्ण दास यही अहंकार ठीक ना बोल भल ना मंद अहंकार हाँ भल कि खराब ठीक अच्छे तो अहंकार हवा दरकार अहंकार भल सत्य अहंकार सारा जगत लोक मिथ्या अहंकार इन्हें कई अहंकार नुहति बाहर लोग कई अहंकार नहीं भक्त यथार्थ अहंकार ठीक है अच्छा स्वार्थपर हवा भल ना निस्वार्थपर हवा भल सारा जगत हमको शिक्षा दिखाऊे निस्वार्थपर हो ना कि निस्वार्थपर देशर सेवा कर निस्वार्थपर हवा किंतु स्वार्थपर हवा भल कहीं स्वार्थ जगतर लोक माने कहीं स्वार्थपर नुहति माने समस्त निस्वार्थपर बाहर लोक माने कहीं स्वार्थपर नुहति भक्त माने स्वार्थपर अभक्त माने समस्त निस्वार्थपर कहीं ना स्वार्थ माने कौन स्वार्थ होती स्व और अर्थ ना कि स्व माने मु मोर यथार्थ अर्थटा कौन मुझे देह हबी देह हेले तार अर्थ गोटे मुझे आत्मा हबी तार अर्थ आ गोटे तो जो मैंने बुझी पार्टी स्व कौन अर्थ कौन जो प्रहलाद महाराज कहते न ते विधु स्वार्थ गति ही विष्णु हिरण्यकशिपु पिता हिरण्यकशिपु कहते न ते विदुहु माने से माने जानते स्वार्थटा कौन ना स्वार्थ गति में विष्णु विष्णु को लाभ करवा जो यथार्थ
स्वार्थ से भक्त मान ही स्वार्थपर कारण से जानते स्वार्थटा कौन ना कौन बाहर लोक मैंने जानते सब निस्वार्थपर भक्त मान ही यथार्थ अहंकारी से अहंकारी नुहति हाँ तापर हूँ अभिमान अभिमान टा कह भल ना खराब है अभिमान टा कह भल ना खराब है भल जगत लोक अभिमान कौन अभिमान करेंगे मु बस मु मालिक ना कि मु धनी कहीं अभिमान करे मु दास भक्तर अभिमान टा कौन अभिमान दास अभिमान दास अभिमान आम कहार दास कहार दास कृष्ण दास ता बहुत महान तेना सब कृष्ण दास हम ताले बहुत महान ताले कार दास हाँ गोपी भरत पद कमल दास दासान दास हम ताले अभिमान टा खराब ना खराब भल यथार्थ अभिमान जदि आम कई प्रभु नुह आम समस्ते दास दास जी दास भाया रे आनंद पाइब ना दास जदि प्रभुर पोजिशन नब से आनंद पाइब बांग्लादेश रे गोटे जमीदार थिला तार गोटे चाकराणी थिला से सब घर परिष्कार करे थे जमीदार बाहर जाती घर कहीं नहांती चाकराणी जमीदार जो बेड उपर शुए हाथ देखी देखला खूब नरम बेड डनलप कर घर तो कहीं नहांती तो बसिकी देखे क्यों नरम तो बसला जीवन बस डनलप गति खूब आराम लगला बसा पर चिंता कला घर तो कहीं नहांती तो शोक देखे केमती लगे शोला एत आराम लगला बास नाक डाकी शो पड़ी एकदम अध घंटे अतिबाहित हो जाए मालिक आसगला मालिक देख बेड रे चाकराणी शोची चित्कार कर ठेंगा नहीं आसला से झीटा चाकराणी उठी पड़ी मारिया पिटिया को आरंभ करला मो बेड रे शोचु से पिटिला से चाकराणी हसिया को आरंभ करला आहरी मारुची आहरी हसुची आहरी मारुची आहरी हसुची तो से मालिक तो पचारा तू पागल ना कौन तो मारुची तो हसुची कहीं मु पागल नुह तमें पागल केमती मुझे पागल से चाकराणी कहला देख यही खटरे मु अध घंटे शोली ये अध घंटे शोया बेले जब मो पिठी एत लाठी पड़े तुम सारा जीवन ये शोच तुम पिठी के ठेंगा पड़ो से हसुची से बुझ सब दास दास से धरले से आनंद पाइब दास प्रभु गले से दुख पाइब आ जगत समस्त दुखर कारण हूँ यहाँ जिते प्रकार दुखर कारण हूँ कौन आम दासत्व भाव ना हम तो प्रभु हम दरकार तो लास्ट क्वेश्चन हूँ आमर इंद्रिय भोग करवा भल ना इंद्रिय भोग करवा भल नुह इंद्रिय भोग भल ना खराब भोगी हवा भल ना त्यागी हवा भल भोगी सुना अभोगी इंद्र तृप्ति करने को चाहूँ भक्त हुआ यथार्थ इंद्र तृप्ति ठीक ना भक्त मान भोगी अभक्त मान दुर्भोगी गोटे तुलना देखी मुझे शेष करी कथा देखो आम भक्त मान मुझे गाँ गहली प्रचार जाए गृहस्थ भक्ता ने सका छुआ पिला समस्त उठिक एकदम भोर 4टार ब्रह्म मुहूर्त गाधे बाधे धुआ लुगा पिंधिकी तिलक पिंधि के सुंदर मन शांति ना ब्रह्म मुहूर्त उठिक मन शांति ना अशांति अच्छा समस्त पुओ झील को लेकिन मृदंग करताल बजेगी समस्त ठाकुर अच्छा ना राधा कृष्ण गौरनीता जगन्नाथ पर्दा खोली जाए तो भगवान का सुंदर विग्रह को दर्शन करेंगे तो आखिर आनंद ना निरानंद तापर आखिर आनंद है मृदंग करता सुंदर
ହଁ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ହବ। ସଂସାର ଦାବାନ ଲାଲି ଢାଲୋକ ପ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ ଘନ ଘନାଥ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣନବତ ବନ୍ଦେ ଗୁର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ଭୋର ବେଳା ଉଠିକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ମୃଦଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତର ତାଳ ତାଳେ ସୁନ୍ଦର ଗାନ ଗାଇବ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆନନ୍ଦ ନା ନିରାନନ୍ଦ? ତ ସୁନ୍ଦର ଆରତି ଆରମ୍ଭ ହବ, ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପକାଠି ଆସିବ, ଫୁଲର ଗନ୍ଧ, ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ, ତ ନାସିକାର ଆନନ୍ଦ ନା ନିରାନନ୍ଦ? ହୁଁ। ତାହେଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ନା କି? ମଙ୍ଗଳାରତି ହେଇଗଲା, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ଜିଭାର ଆନନ୍ଦ ନା ନିରାନନ୍ଦ? ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଅସଲ ଭୋଗୀ କିଏ? ହଁ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଭୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା କେମିତି ମୁଁ କହିବି? ସେମାନେ ରାତି 12ଟା 1ଟାକୁ ଶୋଇବେ, ସେ ପିଆ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ସେ ରାତି ଦିନ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲା ନା କି? ସେ 9ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହଁ, ସବୁ ଉଠିବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ତ, ହଁ, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ମୁହଁରୁ ନାଳ ବାହାରୁଛି, ଚୁଲ ଗୁଡା ଏଲେମେଲେ ହେଇଯାଇଛି ନା କି? ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ଘରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛେ। ତାପରେ କଣ ହବ? ସେ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ତା ମୁହଁରୁ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଝଡ଼ ଝାଟି ଲାଗିଥିବ କୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ କାରଣରେ, ସକାଳୁ ମନେ ପଡିଗଲା, ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦାଦା ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। ସିଏ ଦେଖ, ଏଇ ସିଏ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଆନନ୍ଦ। କେହି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା ଶୋଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କି ଭୋର ବେଳେ ଉଠିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଆନନ୍ଦ। ହୁଁ, ଅଜ୍ଞାନର ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନର ଆନନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯିଏ ଭଜେ ସେ ବଡ ଚତୁର, ଯେ ଭଜନ କରେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରେ ନା କି? ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ ପଇସା ଇନକମ କରିବେ, ବାକି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ହରିଭଜନରେ ଭୋଗରେ ଲଗେଇବେ ନା କି? ହଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ, ଉତ୍ସବ କର, ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିବେ? ସେ ସାରା ଜୀବନ କମେଇ 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 ମରିବ, ଖାଇବାର ପଇସା ସମୟ ନେଇ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବେ, ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜି ଦିପରେ ତାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ, ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜୀବନର ସଫଳତା। କାରଣ ତ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କରାହଉଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତିକା ଆମେ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ? ଆମର ଧର୍ମ କଣ? ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ, ତ ଏବେ ଟିକେ ସନାତନ ଧର୍ମ। ହଁ, ବେଶୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧେ ନା କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ କାଳୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସନାତନ ଧର୍ମ ନା ନାଇଁ? ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଗଣେଶ, ସେମାନେ ବି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମର କୋଉ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ? କୋଉ ଧର୍ମ? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମର ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ, ରାମାନୁଜ ବୈଷ୍ଣବ, ନିମ୍ବାର୍କ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଉ ଧର୍ମ? ସେ କୋଉ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ କହିପାରିବେ? ଯେ ଯାହା ପରେ ସେଟା କହ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିଲେ? ଗୌଡୀୟ। ମାଧ୍ୟ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଧର୍ମଟା କଣ? ପ୍ରେମ ଧର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? କି ଧର୍ମ? ପ୍ରେମ ଧର୍ମ। ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? ପ୍ରେମ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ହଁ, ଭଲ ପାଇବା।
ତମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, ତମ ଧର୍ମ କଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତାହେଲେ ମୁସଲମାନ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ପାଇବେ ତୁମକୁ, ଭଲ ପାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବ ସେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଗୁଡା ବିଗିଡି ଯିବେ। ତ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, ତମ କୋଉ ଧର୍ମ ତାର, ମୋ ଧର୍ମ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ନା ଏଟା। ହଁ, ଆମ ଧର୍ମ କି ଧର୍ମ? ପ୍ରେମ ଧର୍ମ। ତ ମହାପୁରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ନା। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଭାଗ ରହିବ, ଏ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ ନା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯେ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ। ତା ନହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେରିକା ରଷିଆର ଲୋକ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଲୋକ, ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇସ୍କନରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିଲେ? ହଁ, ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଲୋକ, ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଝଗଡା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାୟାପୁରରେ ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଲୋକ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଚାଇନା ଆମେରିକାର ଲୋକ ଚାଇନା ଭକ୍ତ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ଏଟା ଏଇ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ ଧର୍ମ, ଭଲ ପାଇବାର ଧର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ ସେ ଧର୍ମର ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଘୃଣାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁସଲମାନକୁ ଟିକେ ଘୃଣା କରିବି ତ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ତ ଘୃଣା କରିବି ତ, ନା କି? ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ପ୍ରଚାର କଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରେମ ଧର୍ମର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ତ ପ୍ରେମ ଧର୍ମକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଜୀବର ତ ଅସଲ ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେମ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରେମ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ, ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ହଁ, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ତ ପଡୋଶୀକି ଘୃଣା କରିବି, ମୋ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇବି ତ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଘୃଣା କରିବି, ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବି ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବି, ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇବି ତ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବି? କାହାକୁ? ପାକିସ୍ତାନ ଘୃଣା କରିବି। ହିନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ପାଇବି ତ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ଘୃଣା କରିବି। ନା ନା ନା, ସେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏସବୁ ବିଚାର ମୋର ନାହିଁ। ମାନବ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ନା ଖରାପ? ଭଲ ହବ ନା? ଭଲ। ମାନବ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୋଡି ମୋଡି ଖାଇବା, ସେ ଭଲ ହବ? ହବ ଭଲ? ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଧର୍ମଟା କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଜାଗତରେ ତ ମାନବ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଶୁଣିଛ ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମଟା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବେ ପ୍ରେମ କରେ ଯେଇ ଜନ, ସେଇ ଜନ ସେ ବିଛେ ଈଶ୍ୱର, ବଙ୍ଗଳାରେ ତା ଯିବେ ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ମୁରିକି ମୁଡି ମୁଡି ଖାଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ପ୍ରେମ ହେଲା ନାକି? ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ, ତ ସବୁଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଚି ଦେଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ନଦିଆର ଲୋକ ଗୁଡାକ, ନବଦ୍ୱୀପ ଲୋକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧିତା କଲେ। ମୁସଲମାନ ଶାସନ ତ, ମୁସଲମାନ ଖୁବ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁସଲମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ବିରୋଧିତା କଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ବିରୋଧିତା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ମହା ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଦେବି, ଉଦ୍ଧାର କଣ କରିବି? ମତେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନରକ ଯିବେ ତାହେଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତ ହାସଲ ହବନି, ତ କଣ ଫନ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ? ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନେଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ କଳି ଯୁଗରେ, ତାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମର କି ବା କାଜ, ପ୍ରେମ ପ୍ରୟୋଜନ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ ଦରକାର? ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତାଂ ତନୁବାଂ ମନବି,
जब प्राय से ही अजीत जीत जे जो स्थान रे जो वर्ण जो आश्रम रे में रुह श्रुतिगतंग तनुबांग मन भी काय मन वाक्य देखी जो आश्रम में रह श्रवण कीर्तन काय मन वाक्य कर ताहले कौन हब ना अजित जीत अजित किए हाँ कृष्ण तांको भी जय कर पारे सुंदर ना कष्ट अच्छी जो कथा हिमालय जीवा पड़ोनी त्याग करने पड़ोनी भोग कर हाँ अहंकार कर अभिमान कर जोटा मैं केवे छाड़ी पारे ना कि भगवान कहले छाड़िया दरकार नहीं दक्षिण भारत में कथाकार मैंने कहती छोड़ना नहीं जोड़ना है कि छाड़िया दरकार नहीं जोड़िया दरकार नहीं तो सन्यासी दरकार नहीं महाप्रभु कहले ये तो महासमस्या है कल्याण कौन कर अकल्याण घरलानी मुझे सन्यास व्रत ग्रहण करेंगे अंतत सन्यास बुद्धि मत मैंने प्रणाम करेंगे से सन्यासी मैंने लोक मैंने सन्यासी मान भगवान बोली मानुले दंड धारण मात्र नर नारायण भगत ठीक अच्छे तो सन्यासी नेले सन्यासी ना परे से तार्किक थिले पासंडी थिले और जहाँ जहाँ थिले सब आसिले तो महाप्रभु आसिले तो उद्धार आला किंतु काशीर मायावादी माने से उद्धार कर पारे से धार पर आसिले सब निंदाबंद कर महाप्रभु सन्यासी नवा पर पुरी आसिके तार बनारस जाके 2 मास थे सनातन गोस्वामी की शिक्षा देवाई कि प्रकाशानंद सरस्वती सब मायावादी सन्यासी हेड संग कथबार्ता समस्त से भक्त बनाए तो महाप्रभु सन्यासी ने पुरी आसिले ये कथा आम आलोचना हो चैतन्य चरितमृत षष्ठ अध्याय तो आम बर्तमान यही स्थान किसी महिमा श्रवण करवा खूब सुंदर महिमा स्थान महाप्रभु पुरी आसिक गंभीर रहिले को मैंने गंभीर दर्शन कर ऑलरेडी आगुरी को मैंने गंभीर दर्शन करना सिद्ध बकुल गंभीर ना आज ताहले केतले टिके बुली आसी पर हमर ये अच्छे समय करके बुलवा दर्शन आज हो काली हो दर्शन करेंगे हरिदास ठाकुर समाधि में रही सुंदर सुंदर स्थान ये सातासन रोड रे नहीं जी भक्त मान भाई जानते कि जानते टोटा गोपीनाथ नुह ये गौर बाट साही से सातासन रोड आम भक्ति गोटी उठी रघुनाथ दास गोस्वामी जगदानंद पंडित ब्रह्मानंद भारती छोट हरिदास सुंदर सुंदर विग्रह सप्त ऋषि तपस्या करते स्थान बड़ ग्रुप नहीं जाइए छोट ग्रुप तो आज दर्शन तो महाप्रभु पुरी आसिले से गंभीर रहिले और यही स्थान रे गदाधर पंडित रहिले गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभुंकर बाल्य बंधु थे महाप्रभु सन्यास नहीं आसिले 4 जन संगे आसिले गदाधर आसिले मुकुंद आसिले नित्यानंद आसिले दामोदर जन स्वरूप दामोदर दामोदर पंडित ये 4 जन आसिले तो गदाधर पंडित ये अवस्थान करते तो महाप्रभु प्रतिदिन गदाधर पंडित पाक आसते भागवत कथा शुणा गदाधर पंडित पचारे आज भागवतर को कथा श्रवण करेंगे महाप्रभु प्रतिदिन कहे ध्रुव प्रहलाद चरित्र श्रवण कर ध्रुव प्रहलाद चरित्र भक्ति रे प्रवेश करने की उत्कृष्ट कथा तो महाप्रभु आसती प्रतिदिन टिके तो जगन्नाथ दर्शन करते तो महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करते जगन्नाथ को दर्शन हुए से श्याम सुंदर रूप दर्शन करते जगन्नाथ आम जो रूप दिने टे बाही से तो अन्न भाव सब रही दिने टे बाध्य भाव आसीगला माने बुझी पार्टी कौन हो बाहर से देखिले सिंहासन उपर जगन्नाथ बस बलराम आउ सुभद्रा तो बलराम सुभद्रा देखिकी कौन अनुभव है अनुभव है जे कृष्ण वृंदावन नहांती
କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଳରାମ ଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ନଥିଲେ ନା ଥିଲେ? ବଳରାମ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରକାର ଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଭାବ, କୋଉ ଭାବ ତାଙ୍କର? କାହା ଭାବ? ରାଧାରାଣୀ ଭାବ। ରାଧାରାଣୀ ଭାବରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରେ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ? ପାଇଲେନି। ହଁ? ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଏଇ ଭାବ ଆସିଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିରହ ଅନୁଭବ କରିଲେ, ha କୃଷ୍ଣ କରି କରିକି ଆସିଲେ, ଏଇଠିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି କୋଉଠି ମୋର କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ମାଟିକି ଖୋଳିଲେ। ଏଇ ଜାଗା ଆଗରୁ ନାଁ ଥିଲା ଜମେଶ୍ଵର ତୋଟା। ତୋଟା ମାନେ କଣ? ତୋଟା ଜାଣିଛ, ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିନ? ତୋଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନ? ସେ କୋଉ ଶୁଣିନି କେବେ? ହଁ ହଁ, କଣ ତୋଟା ତ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଏଟା। ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ବଗିଚା, କିଏ କଣ କରୁଛ? ଛାୟା କରୁଛ? ଭଲ। ତୁ କି ଛାୟା କରୁଛ? ଆମର ତ ରୋଦରେ ପଡୁଛି ଆମର ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଛାୟା ଦରକାର। ଗରମ ହେଲେ, ମାথা ଗରମ ହେଲେ କଥା বলবো কি করে? ତ ସେ ଆସିକି ଖୋଳିଲେ, ସେ ଖୋଳିଲେ, ମାଟି ଖୋଳିଲେ। କଥା ଶୁଣ, ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? କାନରେ ତ ଶୁଣିବ। ତ ଖୋଳି ଖୋଳୁ 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 ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ହେ ଗଦାଧର, ଗଦାଧର, ଆସ ଆସ, ତମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ସେ ଏଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଚୂଡାଟା ଦେଖିଲେ ମାଟି ଭିତରେ। କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପାଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲେ ତମେ ନବ? ହଁ ହଁ ନେବି। କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚୂଡା। ଦି ଜଣ ତାକୁ ମିଳିକି ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ଏ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥକୁ ବାହାର କରିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ତୋଟାରୁ ସେ ବାହାରିଲେ, ଜମେଶ୍ଵର ତୋଟା। ଜମେଶ୍ଵର ମହାଦେବ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛ? ଜମେଶ୍ଵର ଦର୍ଶନ କରିବ। ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ, ଏଠି ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାବୀର ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁରୀ କି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାବୀର ସବୁ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଜମେଶ୍ଵର ତୋଟାରୁ ବାହାରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ? ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ। ତ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଏ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତିକା ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ, ତ ସେଇଟା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଆମର ଓଡିଆ ସାରା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ, ଐତିହାସିକ ମାନେ ଖୁବ ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡା ମାନେ ମାରି ପକାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ଅବାନ୍ତର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଏଭଳିଆ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଲୀନ ହେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ଶୁଣା ସବୁ କଥା। କିଏ କହୁଛି ନା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଲୋକ ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ ପ୍ରକାଶ କରାହେଇଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥକୁ ଆସିକି ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟେ ଫଟା ନା କଣ, ଫଟା ଜାଗା, ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଦାଗ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସେଇ ଦେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଜିଠୁ 50 ବର୍ଷ ଆଗର କଥା। ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଏ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ। ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଆଗର କଥା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆସିଲେ ଏଠିକି, ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଲୁଗାଟା ରହିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଲୁଗାଟା ତ ବିଲୀନ ହବନି। ସେ ଲୁଗାକୁ ନେଇକି ଏଠି ସମାଧି ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ବସିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ନାଟ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏଟା ଅଗଣା ଥିଲା। ଅଗଣା ଜାଣିଛ ନା? ଅଗଣା
ଜାଣିଛ ଅଗଣା? ଅଗଣା ତ ଅଗଣା ମାନେ କୋର୍ଟୟାର୍ଡ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମ ଥିଲା, ଯାହାକି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଭଳିଆ ଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯିବେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଠିକ ବାଁ ଦିଗରେ ମାଟି ଭରିକି ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ, ସମାନ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସମାଧି ଦେଇକି ତାର ଉପରେ ଏଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। এটা ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିଲୀନ ହେଲେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ସମାଧି ଦିଆ ହେଲା। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଥରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୌଡ଼ ଦେଶରୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା ନା ତମେ ଯାଅ ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରେମେର ବନ୍ୟା ଲୟାନିତାଇ ଆଇଲ ଗୌଡ଼ ଦେଶେ, ଡୁବିଲ ଭକତ ଜନ ଦିନହୀନ। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର করলে। ଥରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ কি করছে, ଥରେ ନିତ୍ୟ କାହା କପାଳରେ ଖରା ନେଇ, ମୋ କପାଳରେ ଖରା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଛାଇରେ ବସିଲେ। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଆସିଲେ, ଗଦାଧର ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ସିଧା ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଗମ୍ଭୀରକୁ ନ ଯାଇକି ଏଠି ଆସିଲେ। ସେଠୁ ସୁନ୍ଦର, ବେଙ୍ଗଲରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର। କହିଲେ ଗଦାଧର ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବ, ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବ। ସୁନ୍ଦର ଆସିଲେ, ଏ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳ ତମ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି ତ, ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆଣିଛି ଚାଉଳ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କଣ କରିଲେ, ରାନ୍ଧିଲେ। ସେ ଯୋଉ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ, କୂଅଟା ବି ଅଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶିବ ଠାକୁର ସେତିକି ଅଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କଣ ସ୍ପେଶାଲ 56 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନେଇଲେ। ଯୋଉ ଅନାବନା ଗଛ ଥାଏ ନା, ଶାଗ ଥାଏ ନା ବାଡି ସଂସାରରେ, ଗୋଟେ ଅନାବନା ଶାଗର ନାଁ କୁହ। ଅନାବନା ଶାଗର ନାଁ କୁହ। ଲେଉଟି ଅନାବନା ଲଗେଇବ ନା। କନାଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ଶାଗ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠା ଖାଏ। କନାଶ୍ରୀ ଅଛି, ମୁଥା ଶାଗ ହୁଏ, କେ ବୁଣେନି ସେଗୁଡା। ଅନାବନା ସେଗୁଡା କୁହନ୍ତି, ଅନାବୁଣା ମାନେ ବୁଣା ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଶାଗ ଆଣିଲେ, ସେ ଶାଗ ବନେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ବନେଇଲେ, ତେନ୍ତୁଲି ଖଟା ନୁହଁ, ତେନ୍ତୁଲି ପତ୍ର, କଅଁଳିଆ ତେନ୍ତୁଲି ପତ୍ର ଆଣିକି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଖଟା ବନେଇଲେ। ଏଟା କିଛି ଆଉ କିଛି ବନେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ବନେଇ ଭୋଗ ଟୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇକି, ଆଉ ଦି ଜଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ବସୁଛନ୍ତି ପାଢିବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି। ତାଙ୍କୁ ଡାକା ହେଇନି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଗଦାଧର, ଇଏ କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଥିବା ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଗଦାଧରଙ୍କ ହାତରେ, ଭୋଗ ଲାଗିଛି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଗ ନାହିଁ ସେଠି। ତ ଆସିକି ସେଠି ବସି ପଡିଲେ। ତ 3 ଜଣ ଯାକ ଭିଳାଇଟି ବସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଛୋଟ ବେଳାର ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ଭକ୍ତିପରାୟଣ। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଅଶାନ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଯତ ଚଞ୍ଚଳ ସବୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ବିବାହ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୟାରୁ ଫେରିଲେ, ସେ ତ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ କାନେଇ ନାଟଶାଳାରେ। କାନେଇ ନାଟଶାଳାରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣ ହସି ହସିକି ମୁରଲି ବଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ତ ସେତିକଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ହା କୃଷ୍ଣ କାହା যাব କାହା ପାବ ମୁରଲି ବଦନ। ସେଇ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ପୁରା ଭାବାନ୍ତର ଦେଲେ। ଆସିଗଲେ, ସେ ଚଞ୍ଚଳତା ଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଭାବ ନାହିଁ, ତର୍କ କରିବା ଏସବୁ ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋଲ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ବହି ଫହି ବାନ୍ଧିକି ଯା, ମୋର ପଢିବାର ମତି ଗତି ନାହିଁ,
ହରେ କୃଷ୍ଣ କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବହି ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସବୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବେ କଣ, ଯାହା କଥା ଯାହା କିଛି ହେଲା କୃଷ୍ଣ, ଯାହା କିଛି ହେଲା କୃଷ୍ଣ। ସେ ପାଗଳ ହେଲା ନା କଣ? ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଗଙ୍ଗାଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ସେ ଲୋକ। ତ ସେ ତ ପୁରା ପାଗଳ। ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲେନି। ସେ ଚୂଳକୁ ଟାଣିକି ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧିବେ, ସେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବେ, ଜୋରେ ଛୁଟିବେ। ସତ୍ୟମାତା ଦେଖିକି ସୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ହଁ। ତ ସେ ଭୟ ଭୟ ହେଇଗଲେ। ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ତ ପାଗଳ ନା କଣ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହା କୃଷ୍ଣ କହୁଛି। ତ ଦିନେ ସତ୍ୟମାତା ଗଦାଧର ଆସିଥିଲା। ନିମାୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହା କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବି, କୋଉଠି ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗଦାଧର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଗଦାଧର କହିଲା, ଆରେ ନିମାଇ, ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛୁ? କୃଷ୍ଣ ତ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଖୋଜୁଛୁ? ଗଦାଧର ମନେ କରିଲେ, ତ ନିମାୟ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଶୁଣି ନିମାଇ କଣ କଲେ, ସେ ନଖ ଦେଇକି ସେ ତା ଛାତିକି ଛିଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛିଡିଲେ, ଓ କୃଷ୍ଣ ମୋ ହୃଦୟ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଦେଖେ। ତ ଗଦା ତ ମହା ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେ ଆରେ ନା ନା ନା, ଆରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ କୃଷ୍ଣ ଗୋଚାରଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିବେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ଧୀର ହେଇଗଲେ। ତ ସତ୍ୟମାତା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଭିତରେ ବସି ବସିକି ଏସବୁ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ସାଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା। ସତ୍ୟମାତା କହିଲେ, ଗଦାଧର, ଆଜିଠୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ନିମାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଏ ନିମାଇ ଖୁବ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ତୁ ଖୁବ ଚାଲାକ ଅଛୁ, ତ ଆମେ କେହି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନୁ, ତୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲୁ। ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ବି ଯିବନି, ସବୁବେଳେ ନିମାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ତ ନିମାଇ କିଏ? ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ, ନିମାଇ କିଏ ଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ପୂର୍ବରେ କଣ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ କଣ ଥିଲେ? ରାଧାରାଣୀ ଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ। ରାଧାରାଣୀ ଏଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବନି, ନା କି ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବନି। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମନରେ ଖୁବ ଦୁଃଖ, ମତେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଚାରଣକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବିରହ ତ ସହିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ରାଧାରାଣୀ ଯେମିତିକା ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଚାରଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାନ୍ତି, କଲରଫୁଲ ଲାଗି। ଆଉ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଭାବ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀ ସେ ଗଦାଧର ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ତାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବନି, ସେ ଗୁରୁଜନ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ରହିବୁ, କେବେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଯିବନି। ତ ଗଦାଧର ସେଇଠୁ ରହିଲେ ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ଦେଲେ, ବିଦାୟ ଦିଅ, ବିଦାୟ ଦିଅ, ଯାଅ ବେଙ୍ଗଲ ଫେରିଯାଅ, ଫେରିଯାଅ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମନେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ତ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଡାକିଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତମେ ଯାଅ। ତ ଗଦାଧର ଦେଖିଲେ ମହା ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମତେ ପୁଣି ଫେରତ ପଠେଇଦେବେ ନା କି? ସିଏ ଗୋଟେ କାଇଦା କରି କହିଲେ, ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି। କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଧାମରେ ରହିବେ ସେ ଧାମ ଛାଡିକି ସାରା ଜୀବନ କୁଆଡିକି ଯିବେନି। ସେ ଗୋଟେ ଫନ୍ଦି କଲେ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କଲେ କଣ ହବ, ମତେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ପାରିବେନି, ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନରେ, ତ ଗଦାଧର ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି, ତମେ କେମିତି ଯିବ, ତମେ ତ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲା, ମୋର ତ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଯିବେ ତ ଯିବେ ଯିବେ, ନା ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ନା ତମେ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛ, ଏଠି ରହିକି ସେବା କର। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି
ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ଗଡଗଡିଆ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ତ ନଦୀ ପାର ହବାକୁ ପଡିବ ନା। ତ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକି ତାକୁ ଫେରତ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ସେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକି ଗଲେନି। ତ ସେଇଦିନ ସେ ଏଇଠି ରହିଲେ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ରହିକି ଟୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, କିଏ କହେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାମୁ ଠାକୁର, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ ଛିଡା ହବା ବେଳେ ହବା କଥା ନା, ଆଉ ଲମ୍ବା ହବା କଥା। ସେ ବସି ପଡି ଯାଇଥିଲେ ନା, ବସି ଯାଇଥିଲେ ନା। ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂଜାରୀ ସେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାମୁ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁବ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ବିଗ୍ରହ ଲମ୍ବା ଥିଲେ। ତ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଆମର ବୁଢା ମାନେ ଟିକେ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନା। ଓଡିଶାର ବୁଢା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ନଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଠି ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ବି ବୟସ ହେଇଗଲେ ସାଇଜ ବି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ଦେଖିଛ। ଛୋଟରୁ ବଡ ବଡ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଖାଇଟା କମିବ। ସେ କମିଲେ ଅଣ୍ଟା ନଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ରଖିବେ। ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ସେବା କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ରଖିବେ। ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କାହା ହାତରେ ସେବା ନେବିନି, ମୁଁ ତୁମର ହାତରେ ସେବା ନେବି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତୁମ ସେବା କରିବି, ତମେ ଏତେ ଲମ୍ବା, ମୁଁ ତ ଛିଡା ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ତମ ହାତ ବଢେଇକି ତମକୁ ଚନ୍ଦନ ମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ପାରୁନି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ସେବା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ସେବା ମୁଁ ଛାଡିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସାଇଜ ଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ସକାଳେ ଯିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟିଲେ, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ବସିକି ପଦ୍ମାସନରେ ଦେଖେଇବେ। ସେ ଯୋଉଠି ଫାଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଟା ବି ହଁ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ସେଟା ଜୟ गोपीनाथ के। गोपीनाथ मोहन निवेदन सुनो, क्यों जाने, गाने को जाने। और गायक के नाते मुखर तो नहीं,